यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय
రాధా శ్యామ సుందర రాధా శ్యామ సుందర రాధా శ్యామ సుందర శ్రీ రాధే రాధా మదన్ మోహన్ రాధా మదన్ మోహన్ రాధా మదన్ మోహన్ శ్రీ రాధే రాధా మదన్ మోహన్ రాధా మదన్ మోహన్ రాధా మదన్ మోహన్ శ్రీ రాధే గౌరనితాయ జయ గౌరనితాయ గౌరనితాయ జయ గౌరనితాయ గౌరనితాయ జయ గౌరనితాయ గౌరనితాయ జయ గౌరనితాయ జయ పంచతత్వ జయ పంచతత్వ పంచతత్వ జయ పంచతత్వ పంచతత్వ జయ పంచతత్వ పంచతత్వ జయ పంచతత్వ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ సాయి గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ సాయి గౌర హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ నిత్య గౌర సీతానాథ ప్రేమానంది హరి హరి బోల్ जय ओम विश्वनाथ परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमती शिवायंत्रे सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय सरस्वती वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय सदो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री मनमयी मनमयी की जय श्रीमद भक्ति देव महारानी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय all glorious devotees हरे कृष्ण all glorious devotees हरे कृष्ण all glorious devotees हरे कृष्ण all glorious श्री गुरु अनुग्रह all glorious श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण आचार्य जी दंडवत प्रणाम all हरे कृष्ण प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वीसे नमः नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्येत्मुखं करोतु वाचालमुखं लङ्घयति गिरिं यत्प्रवातं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरयातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्य देवं श्री राधाकृष्णपदां सागरललितां श्रीविशाखान्वितांश्च हरि ओं तत्सत् రామకృష్ణ ప్రభు పోయినసారి మీరు మైత్రేయ మహాముని గురించి అడిగారు కదా. మైత్రేయ మహాముని మీరు చూశారంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో విదురుల వారికి ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణుల వారి తిరోభావం జరిగిన తరువాత శ్రీకృష్ణుల వారు
తిరిగి గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళిపోయిన తరువాత మైత్రేయ మహాముని విదుర్ల వారితో ఈ సృష్టి స్థితి లయల గురించి అన్నిటి గురించి మాట్లాడడం జరుగుతోంది. అవునా? అంటే ధృతరాష్ట్రుడు తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఇంకా వదిలేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. ఆ తర్వాత చర్చ జరుగుతోంది. విదుర్ల వారు ముఖ్యంగా మైత్రేయ మహామునినే ఎందుకు అడిగారు అంటే, మీరు ఇక్కడ చూశారంటే మైత్రేయ మహాముని ఎవరు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. రైట్? మన చరిత్రలో చూశారంటే ఇద్దరు మైత్రేయులు ఉన్నారు. ఒకరు బుద్ధ భగవానుడి పరంపరలో వచ్చేటువంటి మైత్రేయ మహాముని. ఒక్క నిమిషం ప్రభు, నేను నోట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, తర్వాత వింటాను. ఇలా రికార్డింగ్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఒకరు బుద్ధ భగవానుడి పరంపరలో వస్తున్నారు. రైట్. ఇంకొకరు వ్యాస పరంపరలో వస్తున్నారు. ఓకే. మిత్ర మహాముని కుమారుడైనటువంటి ఆయన మైత్రేయుడు. ఆయన పరాశర వ్యాస మహాముని కాదు, పరాశర మహాముని పరంపరలో. పరాశర మహామునికి ఆయన శిష్యుడు. వ్యాసదేవుల వారి స్నేహితుడు ఆయన. వ్యాసదేవుల వారు అండ్ వ్యాసదేవుల వారు ఈ మైత్రేయ మహాముని కాంటెంపరీస్. అందుకనే వ్యాసదేవుల వారు మైత్రేయ మహాముని విదుర్ల వారికి చెప్పి ఎందుకు ఇందులో పొందుపరిచారయ్యా అంటే, బృహత్ పరాశర హోర స్తోత్రం అని ఒక స్తోత్రం ఉంది. బృహత్ పరాశర హోర స్తోత్రంలో మొత్తం మైత్రేయ మహామునికి ఈ సృష్టి స్థితి లయల వివరణ స్వయంగా పరాశరముని నేర్పించారు. వేదవ్యాసుల వారిని ఈ అష్టాదశ పురాణాలు, ఈ ఉపనిషత్తులు, ఈ వేదశాస్త్రాల మీద పూర్తిగా పట్టు సంపాదించి దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టమని చెప్పిన పరాశర మహాముని మైత్రేయ మహాముని ఈ సృష్టి స్థితి లయల మీద మొత్తం మీద తన శ్రద్ధను పెట్టమన్నారు. అర్థమవుతుంది. పరాశరముని ఇద్దరు శిష్యుల్లో ఒకరు మైత్రేయుల వారు, ఒకరు వ్యాసదేవుల వారు. వ్యాసదేవుల వారు పరాశర మహాముని పుత్రుడైనా కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన చక్కటి స్నేహం ఉంది. వ్యాసదేవుల వారు మైత్రేయ మహాముని చక్కటి మిత్రులు. మైత్రేయ అనేటువంటి శబ్దానికి మిత్ర మహాముని యొక్క పుత్రుడు అనేటువంటి ఒక అర్థం ఉంటే, ఎవరైతే స్నేహాన్ని కూడా చక్కగా పాటిస్తారో అనేటువంటి అర్థం ఉందంటే, వారిది వ్యాసదేవుల వారిది మధ్యన స్నేహం చాలా చక్కగా నడిచిందనమాట. రైట్? మిత్ర సహచర మైత్రేయ. రైట్? ఎస్ ప్రభు. అందుకని వారు చూశారంటే శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గర నుండి ఆవిర్భావాన్ని అంతటినీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో చక్కగా విదుర్ల వారికి వర్ణించడం అందుకే జరిగింది. ఈ బృహత్ పరాశర హోర స్తోత్రం అనేటువంటిది అద్భుతమైన టెక్స్ట్, కానీ దాని లేటెస్ట్ వర్షన్ ఒరిజినలా కాదా ఎవరికీ తెలియదు. రైట్? ఎందుకంటే కాలాంతరంలో ఎన్నో ఈ స్తోత్రాలు అవి రూపాంతరం చెందే. రైట్? కాకపోతే చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటయ్యా అంటే, మైత్రేయ మహామునికి నేర్పించినటువంటి ఆ విషయాన్ని కూడా బృహత్పరాశర హోర స్తోత్రంగా వినాయకుల వారి చేత రాయించింది వ్యాసదేవుల వారే. ఇది చాలా మందికి చారిత్రకంగా తెలియని విషయం. రైట్? చారిత్రంగా చాలా మందికి తెలియదు. అది కూడా వ్యాసదేవుల వారు, ఎందుకంటే తన తండ్రి నేర్పించినటువంటి విషయం కదా. రైట్? అలాగని వ్యాసదేవుల వారికి దాని విషయం తెలియదని కాదు, కానీ వాడిద్దరూ కూడా శిష్యులుగా గురువు గారు వాళ్ళకి ఏ ఆజ్ఞ ఇచ్చారో దాని ప్రకారం వెళుతూ ఉన్నారు. చాలా మంది మైత్రేయ మహాముని మైత్రావరుణ మహామునితో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మైత్రావరుణుడు ఆయన వేరే మహాముని, ఆయన వశిష్ఠ పరంపరలో వస్తున్నారు. రైట్ ప్రభు? మైత్రావరుణుడు ఆయన వేరు. మైత్రేయ మహామునిలో ఇద్దరు మైత్రేయులు ఉన్నారు. ఒకరు బుద్ధ మైత్రేయుడు, ఇంకొకరు పరాశర శిష్య మిత్ర మైత్రేయుడు. మనం మాట్లాడుకుంటున్నది పరాశర శిష్య మిత్ర మైత్రేయుడు గురించి. రైట్ ప్రభు?
అవును అంటే విదురునికి మనకి భాగవతంలో విషయాలు చెప్తున్న మైత్రేయ మహముని గురించి మనం చర్చిస్తున్నాం. జస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ మునులు డిఫరెన్సియేషన్ చెప్తున్నాను ప్రభు. చాలా మంది మైత్రావరుణ్ణి మైత్రేయుడిని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, రైట్? కానీ మైత్రావరుడు ఆయన వశిష్ఠ గోత్రంలో వస్తాడు ఆయన. ఎస్ ప్రభు. సో ఇది మైత్రేయ మహాముని గురించి చెప్పాలంటే వారు ఎలాంటి వారయ్యా అంటే వారు ఒక ప్రదేశంలో కూర్చొని సర్వచరాచర సృష్టిలో తిరగగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన వారు. అంతటి మహానుభావుడు ఆయన. అయితే తన గురువు గారి ఆదేశానుసారం చేయాలనేటువంటి ఏకైక దీనితో ఆయన అక్కడ ఉంటారు, రైట్? ఆయన శౌనకాది మునులు చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా భాగవతం విన్నారు ఆయన. ఆయన ఎప్పుడూ కూడా తన గురువు గారు ఏది చెప్పమన్నారో, తన మిత్రుడైనటువంటి వేదవ్యాసుడు ఏది చేస్తున్నారో దాన్ని అన్నింటిలోనూ ఒక శ్రోతగా, ఒక హితుడిగా, సన్నిహితుడిగా భాగం పంచుకున్నారు ఆయన. గొప్ప విషయం ఏమిటంటే ఇద్దరు మహానుభావులు, మహాత్ములు, ఇద్దరి మధ్యన ఈర్ష్య అసూయలు లేవు. ఈయనకి నేను పరాశరముని పుత్రుణ్ణి కదా అనేటువంటి అహంకారం లేదు. ఆయనకి అయ్యో ఇతనికి అదొచ్చు నాకు ఇదొచ్చు, అతనికి వస్తున్న పేరు నాకు ఎందుకు రాలేదు అనేటువంటి భావం ఈయనకి లేదు. చూస్తున్నారా? ఆయన గురించిన విషయాన్ని భాగవతంలో పొందుపరచాలనేటువంటి ఆలోచన వ్యాస మహర్షిది. అంటే నిజంగా భక్తియుక్త సేవ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళల్లో సత్వరజస్తమో గుణాలు ఎలా అతీతంగా నిజంగా భక్తియుక్త సేవ చేస్తే ప్రవర్తన ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చక్కగా నేర్పించేటువంటి గొప్ప ఉదాహరణ వ్యాసదేవ మైత్రేయ మహాముని స్నేహం. హరే కృష్ణ ప్రభు. చూస్తున్నారు కదా? ఎందుకంటే వారికి గురుభక్తి, వారికి భగవద్భక్తి, ఈ రెండే ఆధారాలు, రైట్? మీరు హిస్టారికల్ గా వేరియస్ నాన్ పురాణ టెక్స్ట్ లో చూశారనుకోండి, మైత్రేయముని వ్యాసదేవుల వారి మధ్యన చర్చలు కొన్ని ఉంటాయి. బట్ అవి నాన్ పురాణ టెక్స్ట్ కనుక మనం వీ డోంట్ రిఫర్ టు దెమ్, రైట్? అంటే వాళ్ళ మధ్యన ఏదో ఒక చర్చ జరిగి ఉండాలి. అవి ఎవరో క్యాప్చర్ చేశారు కానీ అది జరిగిందా లేదా మనకు ఆథెంటిసిటీ వ్యాసదేవుల వారు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు, రైట్? బట్ ఇట్స్ లాజికల్. ఏవో చర్చలు వాడిద్దరి మధ్యన డిస్కషన్స్ జరిగి ఉంటాయి మ్యూచువల్గా. గాడ్ బ్రదర్స్ కదా అది. ఇది వ్యాసదేవుల వారు మైత్రేయుల వారి గురించిన వివరణ ప్రభు. క్లారిటీ ఇచ్చారు. నాకు ఎక్కడ డౌట్ వచ్చిందంటే ప్రభు, మైత్రేయముని విదురంతో ఎంత చెప్తుంటారు, వరాహతోరలీల కానీ సృష్టి రహస్యాలు ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ, ఈవెన్ బ్రహ్మదేవుల వారు నారదులు చెప్పి ఈ విషయాలన్నీ కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక సందర్భంలో మా గురువు గారి నుంచి నేర్చుకున్నాను, పరంపర నుంచి నేర్చుకుంటున్నాను అనేసరికి ఎక్కడ కనెక్ట్ కాలేదు. దీన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలని అర్థం కాలేదు ప్రభు. అందుకని ఇవన్నీ పరాశర మహాముని ఇద్దరికీ నేర్పించారు ప్రభు. ఓకే ప్రభు, మీకు అర్థమవుతోంది కదా? మన పూర్తి శాస్త్రాలన్నిటినీ సంకలనం చేయడం వ్యాసదేవుల వారి బాధ్యత తీసుకున్నారు. ఈ సృష్టి స్థితి లయల గురించి వివరణ ఇవ్వడం బాధ్యత మైత్రేయ మహాముని తీసుకున్నారు. ఓకే బ్రో. అంటే మనకి భాగవతంలో వచ్చిన కనెక్టివిటీ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఉద్ధవుల వారికి భగవంతుడు ఉపదేశం చేస్తున్న సందర్భంలో మైత్రేయముని కూడా అక్కడికి వస్తారు అనేది ఉంది, కానీ అది ఎలా ఏంటి అనేది ప్రీవియస్ అంతా లేకపోయేసరికి ఆ క్లారిటీ కావాలనిపించింది. మైత్రేయ మహాముని కూడా అక్కడ ఉన్నారు ప్రభు. మీరు ఒక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆయన ఎక్కడ ఏది జరిగినా ఆయన శ్రవణం, ఆయన చాలా గొప్ప శ్రవణకర్త ఆయన, రైట్? సూత మహాముని వాళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆయన కూర్చున్నారు. శ్రీకృష్ణ వారు ఉద్ధవుల వారికి చెప్పినప్పుడు కూర్చున్నారు. ఇందాక నేను చెప్పాను ఆయన ఎప్పుడు శ్రవణం చేసేవారు అని మీకు, రైట్? ఇదే నిదర్శనం వారికి. వారు అద్భుతమైనటువంటి వినయ సంపన్నుడు ఆయన. ఇప్పుడు మైత్రేయ మహాముని విదురుల వారికి చెప్పింది చూశారంటే శ్రీకృష్ణ వారు ఉద్ధవుల వారికి చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ డీటెయిల్ కదా. శ్రీకృష్ణ వారికి ఉద్ధవుల వారికి జరిగిన చర్చ జనరిక్ గా జరుగుతోంది, రైట్?
ఎస్ ప్రభు. దానికంటే ఫార్ మోర్ డీటెయిల్డ్ గా విదురుల వారికి చెప్పారు మైత్రేయుల వారు. ఎస్ ప్రభు. మరి మైత్రేయుల వారు అలా చెప్పగలిగారంటే వారు ఎంత అధ్యయనం, ఎంత శ్రవణం చేసి వీటన్నిటినీ ఆకళింపు చేసుకొని తనదైన అనుభూతితో చెప్పగలిగారో చూడండి. ఆ అనుభూతి ఎలా కలిగాయి? వారు అనేక చోట్ల ప్రయాణం చేయగలిగారు కాబట్టి. వారు దర్శనాలు చేసుకున్న నిదర్శనం వారి యొక్క వివరణ. చూస్తున్నారా? ప్రాక్టికల్ గా చూశారు కాబట్టి చెప్పగలుగుతున్నారు ఆయన. ఇందాక నేను ఒక మాట అన్నాను, వారు ఒక చోట ఉండి ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగిన శక్తి కలిగిన మహాయోగి కూడాను అని. ఇదంతా కనెక్ట్ అవుతోంది చూడండి. అసామాన్యుడు అనేది అర్థమైంది. అసామాన్యులు ఇద్దరికిద్దరు అసామాన్యులే. వేదవ్యాసుల వారు కానీ అటు మైత్రేయ మహాముని కానీ ఇద్దరు అసామాన్యులే. రైట్. అయితే ఏమిటి, పేరు ఒకరికి వస్తుంది, ఇంకొకరికి రాదు. పేరు ఆయనకు వచ్చింది నాకు రాలేదని ఈర్ష్యాసూయలు లేకుండా దానికి అతీతంగా భగవద్భక్తి చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఈయన. వినయ విధేయతలకి ఈయన ప్రతిరూపం. చూస్తున్నా? ఇంకొకటి ప్రభు, కొంచెం ఎలాబరేషన్ కోసం ప్రభు, ఇక్కడ ఇద్దరు పరాశర మహాముని దగ్గర నేర్చుకున్నారు. అయితే వ్యాస మహాముని ఈ 10 పురాణాలు రాసిన తర్వాత అసంతృప్తితో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నారద మహాముని ప్రకటన అవడం, చతుర్శ్లోకి భాగవతం చెప్పడం, తర్వాత మళ్ళీ ఎలాబరేటెడ్ గా భాగవతాన్ని రచించడం, ఇదంతా కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు మైత్రేయముని కనెక్ట్ చేసుకుంటే అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ ఎలాబరేషన్ గురించి? ఇప్పుడు మీరు చూశారంటే పరాశర మహాముని దగ్గర నుండి వ్యాసదేవుల వారికి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షను అన్ని పురాణాలు, అన్ని శాస్త్రాలని సంకలనం చేయమని కదా. ఆయన చేస్తూ ఉన్నారు. చేస్తూ ఉంటే నారదముని వచ్చి మిగిలినవన్నీ మీరు చేశారు కానీ స్వామివారి గురించి చెప్పేటువంటివి చేయలేదు. ఏది? కర్మ జ్ఞాన ఫలాపేక్షతో కూడుకున్నటువంటివి నేర్పించారు అని చెప్పారు కదా. కరెక్ట్. ఫలాపేక్షతో కూడుకున్నటువంటివి చెప్పారు కానీ ఫలాతీతం చెప్పలేదన్నారు. రైట్. ఫలాతీత విజ్ఞానాన్ని ఇవ్వడానికి ఈయన చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఆయనకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఫలాతీతంగా చేస్తున్నాను గనక ఫలాతీతంగా జరిగేటువంటి చర్చలన్నిటినీ కూడా ఇందులో పొందుపరచాలి. నారదుని రావడంతో ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆలోచనలో మార్పు ఇది. రైట్. ఇప్పుడు ఫలాతీతంగా సేవ చేయడం అనేటువంటి దాంట్లో మైత్రేయ మహాముని గొప్ప నిదర్శనం కదా. రైట్. పేరు ఈయనకు వస్తుంది, ఆయనకేం పెద్ద పేరు లేదు, అప్పటికి అందరూ గుర్తించేవారు కానీ వ్యాసదేవుల వారు అంత పేరు లేదు కదా ఆయనకి కాంటెంపరీస్ లో చూసుకుంటే. ఈ రోజు కూడా మైత్రేయ మహాముని గురించి చర్చ మనం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏదో విదురుల వారితో సంభాషణ, శ్రీకృష్ణ వారు ఉద్ధవుల వారితో వెళ్ళినప్పుడు ఇలాగ మాట్లాడతాం. లేదంటే కొన్ని పురాణాల్లో కొన్నిట్లో ఆయన చెప్పినటువంటి సృష్టి విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అప్పుడప్పుడే ఆయన ప్రస్తావన. రైట్. వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా, అంటే ఫలాపేక్షకు అతీతంగా ప్రవర్తన కూడా వ్యాసదేవుల వారు చూపించినటువంటి విధానం ఈ శ్రీమద్ భాగవతం. రైట్. ఇక్కడ నేను సంకలనం చేశాను, నా కొడుకు మాట్లాడాడు, నా శిష్యుడు సూతుడు విన్నాడు, ఇలాంటి నా 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 అనేటువంటి భావం లేకుండా ఎవరు ఏం మాట్లాడితే దాన్ని కూర్పు చేస్తాను. చూస్తున్నారా? అద్భుతమైన చర్చలన్నింటినీ కూర్పు చేస్తాం. ఇవి ఎందుకంటే స్వామివారి కృప వల్ల జరిగినటువంటి చర్చలు కాబట్టి. అంటే వాళ్ళు ఎంత భగవన్మయంగా ఉండి ఎవరెవరు ఎలా డిస్కస్ చేశారు అనేది సంకలనం చేసి చెప్పడం అది వండర్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది నిజంగానే. ఎందుకంటే ప్రభు ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు పంచుకోగలిగిన శక్తి ఉన్నవాడు వీడు. వ్యాసదేవుల వారు స్వామివారి శక్తి ఆవేశ అవతారం, అవునా?
మైత్రేయ మహాముని చూశారంటే పరాశర మహాముని ఆజ్ఞాశక్తితో బలవంతుడైన విజ్ఞాన బలవంతుడైనటువంటి వారు ఈయన. రైట్ ప్రభు. చిన్న పరాశరముని కనెక్టివిటీ ఏంటి ప్రభు? పరాశరముని వీడిద్దరికి గురువు ప్రభు. నెక్స్ట్ పైన పరాశరముని పైన పరంపర గురించి వచ్చినట్టయితే కనుక అచ్చా, మీరు పరాశరముని పరంపర అడుగుతున్నారా? పరాశరముని పరంపర గురించి చూసారంటే వెరీ కాంప్లెక్స్. ఆయన అపియరెన్సే వెరీ కాంప్లెక్స్. ఓకే, పరాశరముని యాక్చువల్గా ఎలాగ అపేర్ అయ్యారయ్యా అని చూస్తే దాని గురించి 4 రకాలైనటువంటి వాదనలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రముఖ వాదన ఏమిటయ్యా అంటే వారు బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు అని. రైట్ ప్రభు. కానీ దీనిలో అనేక రకాలైనటువంటి వాదనలు ఉన్నాయి గనక నేను ఇంతవరకే చెప్తాను. నేను పరాశరముని బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు అనేటువంటి దాంతోనే నేను కదులుతున్నాను. రైట్. కొంతమంది ఏమంటారంటే ఆయన బృహస్పతి శిష్యుడు అంటారు. రైట్. మరి ఇవన్నీ నాకు కాన్ఫిడెంట్గా ఎక్కడ పురాణాల్లో నాకు దొరకలేదు. నేను రైట్, ఆ సర్చ్ నాకు దొరకలేదు. ఆ తర్వాత నేను ఏది కాన్ఫిడెంట్గా దొరకలేదు కనుక ఆయన పరాశర మహాముని మహానుభావుడు అయినా చాలేను వదిలేశాను నేను. ఎందుకంటే అంత ఆపరేజర్ కాబట్టి ఈవెన్ భగవంతుని యొక్క లక్షణాల గురించి చూడు, చిన్నాంబగా ఇతింగన్ అనేది మనం పరాశర మహాముందే కోట్ చేస్తుంటున్నాం కదా ప్రభు. అదే ప్రభు. సో ఆయన బ్రహ్మమానస పుత్రుడైనా అయి ఉండాలి, లేదంటే బృహస్పతి శిష్యుడైనా అయి ఉండాలి. ఈ రెండింటిలో ఏది అనేది నాకు కాన్ఫిడెంట్గా తెలియదు ప్రభు. నేను సర్చ్ చేశాను కానీ నాకు కంక్లూసివ్గా ఎక్కడా నాకు శాస్త్రాల్లో దొరకల. మీరు వికీపీడియాలో చూస్తే 100 రకాలైనటువంటి పరంపరల డిస్కషన్ ఉంది ఆయన గురించి. అది ఎవడు పడితే వాడు రాసేది. రైట్. సో అందుకని నేను తొందరపడట్లేదు. నాకు మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి దొరికినవి ఈ 2 మాత్రమే. ఈ రెండిట్లో ఏమనుకున్నా అంటే సరే మహానుభావుడు కనుక బ్రహ్మమానసపుత్రుడు అనేసుకుందామని నేను వదిలేశాను అంతే. రెండు అనుకున్నా ఏదనుకున్నా కూడా అథెంటిక్ కాదు. మొత్తం మీద ఆయన ఎవరో ఒకరి శిష్యరికంలో ఉన్నారు ఆయన. ఎవరి అనేది క్లారిటీ మనకు లేదు ప్రభు, నాకు లేదు. సో మీరు చూశారంటే పరాశర మహాముని చాలా స్ట్రక్చర్డ్గా మెథాడికల్గా చేశారు. చూడండి ఇక్కడ ఈ మైత్రేయ మహాముని చర్చ జరుగుతుంది కనుక దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తే మనకి అండర్స్టాండింగ్ క్లారిటీ వస్తుందని చెప్తున్నాను. సత్యవతీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన వ్యాసదేవుల వారిని ఆవిడ గర్భంలో నిక్షిప్తం చేసినటువంటి విషయం ఆవిడకి ఇంకా వివాహం కాకముందర మత్స్యగంధిగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ఆ మత్స్యగంధి గర్భంలో వ్యాసదేవుల వారిని నిక్షిప్తం చేసినటువంటి ఆయన సైమల్టేనియస్ గా మిత్రమహాముని పుత్రుడైనటువంటి మైత్రేయ మహాముని వచ్చి ఆయన మిత్ర మహాముని పుత్రుడు అయినటువంటి మైత్రేయ మహాముని మిత్రమహాముని తీసుకొచ్చి పరాశర మహాముని శిష్యుడిని చేశారు. అంటే ఒక రకంగా ఇద్దరికి కాంటెంపరీస్ వచ్చేలా చూసుకొని ఒక ప్లానింగ్ జరిగిందనమాట. వేద శాస్త్రాలని మనం ఎలాగ చక్కగా ఒక సిస్టమిక్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ మేనర్లో డిసెమినేట్ చేయాలి, 10 మందికి పంచిపెట్టాలి అనే దాని గురించి ఒక చక్కటి ప్లానింగ్, దానిలో ఒక స్ట్రక్చర్, దానిలో ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం నడిపించారు. ఈ ప్రాసెస్ ఉంది చూసారా, ఇంత ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్గా దీన్ని మనకి డిసెమినేట్ చేశారు మన ఆచార్యులు. ఇది సాధారణమైన విషయం కాదు. ఇక్కడ పరాశర మహాముని గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఎవరికి ఏది నేర్పించినా క్షుణ్ణంగా నేర్పించినటువంటి వ్యక్తి. ఏదో కొంత నేర్పించాను కదా, నా దగ్గర జ్ఞానం తగ్గిపోతే అవతల వాళ్ళు బాధపడతారేమో భయం లేనటువంటి వ్యక్తి ఆయన. ఇది కూడా ఇప్పుడు వ్యాసదేవుల వారు కానీ మైత్రేయ మహాముని కానీ వినయ విధేయతలతో ఎందుకున్నారా అంటే పరాశరముని యొక్క ప్రవర్తనలో ఆ వినయ విధేయత ఉంది.
Yes, ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. Yes. యథా రాజా తదా ప్రజ అన్నట్టు యథా గురువు తదా శిష్యుడు. ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రభు. ఎటువంటి బంధము లేకుండా అన్నిటినీ పంచారు, చూసారా? అవును ప్రభు. రైట్. ఎస్ ప్రభు. విజ్ఞానాన్ని విస్తారంగా దానం చేసినటువంటి మహానుభావులు పరాశర మహాముని. అదే ప్రవర్తన ఆయన శిష్యులైనటువంటి మైత్రేయ మహామునికి, వ్యాస మహర్షికి ఇద్దరికీ కూడా రావడం జరిగింది. బర్డ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫర్ ద ఫ్లాక్ టుగెదర్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. రైట్. వీళ్ళిద్దరికీ అదే భావం, ఒకే గురుకులంలో ఉన్నారు, ఒకే రకంగా పెరిగారు కదా ఇద్దరు. సో వాళ్ళ సాన్నిహిత్యంతో పాటు వాళ్ళ స్వభావం కూడా ఏకీకృతం అయిపోయింది. ఒకే రకమైనటువంటి స్వభావం. భాగవత ప్రచార మూలాల్లో ప్రధానమైనటువంటి వారు. అందుకని మీరు చూసండి, సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తూ ఉంటే మళ్ళీ వ్యాసదేవుల వారు వినడం చూస్తాం, సూత గోస్వామి చెప్తూ ఉంటే వ్యాసదేవుల వారు వినడం చూస్తాం. అదే మైత్రేయ మహాముని కూడా చేశారు. చూస్తున్నారా? అంటే అది కూడా ఎక్కడ కూడా నేను చెప్తున్నాను కాకుండా మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా బ్రహ్మదేవుల వారు భగవంతుని కోరుకున్నప్పుడు ఆయన ఇలా చెప్పారు, ఆయన ఇలా కనెక్టివిటీ అలా చెప్తూనే వస్తుంటారండి. ఎక్కడ నేను చెప్తున్నాను అనేది ఎక్కడ రాదు ప్రభు. అది నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు అనేటువంటి అహంకారంతో కూడినటువంటి భావం లేదు. గురుకృప వలని ఇది జరుగుతోంది. ఎస్ ప్రభు. ఇప్పుడు అది మెన్షన్ చేస్తారు కూడా ఒక శ్లోకంలో, శ్లోకం నెంబర్ గుర్తులేదు కానీ మా గురువుల ద్వారా నేర్చుకున్నాను, అది నీకు చెప్తున్నానని కూడా అంటారు ప్రభు. కరెక్ట్ ప్రభు, కరెక్ట్ ప్రభు. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మన ఆచార్యులందరిలో ఉండే వినయం గురించి ఇక్కడ చర్చించుకుందాం. వ్యాసదేవుల వారు ఎక్కడైనా కూడా నాకు ఇది ఉంటే నారదముని వచ్చారు హెల్ప్ చేశానన్నారా? ఒకరోజు వ్యాసుడికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, అప్పుడు నారదుడు వచ్చాడు అని థర్డ్ పర్సన్ లోనే మాట్లాడారు. చూస్తున్నారా? అదే రామాయణంలో చూడండి, వాల్మీకి మహాముని కూడా థర్డ్ పర్సన్ లోనే మాట్లాడారు. వాల్మీకి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, నారదుడు వచ్చాడు. బాలకాండలో ఫస్ట్ శ్లోకంలో అదే జరుగుతోంది. అంటే మన ఆచార్యులందరిలోనూ వాళ్ళ పేరు ఎందుకయ్యా అంటే ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఉన్నారు గనకనే వాళ్ళ పేరు, ఆ కాన్వర్సేషన్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు గనకనే వాళ్ళ పేరు. ఇది నా పుస్తకం అని ఆ పేరు అచ్చు వేయించుకునే తత్వం వాళ్ళకి లేదు. ఎందుకంటే ఏ రోజు ఈ విజ్ఞానం నాది అనుకోలేదు వాడు. గురుకృప వలన, భగవత్కృప వలన నాకు దక్కినటువంటి సౌభాగ్యం అనుకున్నారు. రైట్ ప్రభు. ఎక్కడా కూడా ఆథర్డ్ బై, రివ్యూడ్ బై అని రాసుకోలేదు వాడు. సో ఇందులోనే ప్రభు మనకి వినయ విధేయతలు ఎంత ముఖ్యమో మనకి తెలుస్తుంది. భగవత్తత్వ విజ్ఞానంలో నేను నా కాంట్రిబ్యూషన్, నేను చేస్తున్నటువంటిది అనేటువంటి అహంకారం ఏ రోజు లేకుండా నాకు స్వామివారిచ్చిన సదవకాశంలో నేను పాలు పంచుకోగలుగుతున్నాను కదా అనేటువంటి వినయంతో కదిలినప్పుడే వాళ్ళు శ్రవణం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆచార్యులందరూ కూడా స్వయంగా శ్రవణం చేసి చూపించారు. మాకు శ్రవణం వలనే కీర్తనం జరిగిందిరా నాయనా. అందుకని నిత్య స్మరణంలో ఉండగలుగుతున్నాం అనేది కూడా చూపించగలిగారు. కాబట్టి శ్రవణ కీర్తన స్మరణాలను ఆచరించి మనకి నిదర్శనం చూపించారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, పరాశర మహాముని దగ్గర నుండి వచ్చినటువంటి పరంపరలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అహంకారానికి అతీతులై ఉంటారు. నారదముని పరంపర నుంచి
ఇప్పుడు మీరు పరాశరముని చూశాను అనుకోండి, మళ్ళీ నారదముని వస్తారు ఆ పరంపరలో, రైట్? బ్రహ్మనారద పరాశర. ఓకే ప్రభు. యా. సో నారదముని నుండి వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా జనరల్గా వినయ విధేయతలతోనే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాల్మీకి మహర్షిని చూసినా, అటు పరాశర మహర్షిని చూసినా, ఇటు వ్యాస మహర్షిని చూసినా, ఇటు మైత్రేయ మహామునిని చూసినా. కాబట్టి మన ఆఖరణ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం బ్రహ్మనారద గౌడియ అనేసుకుంటున్నాం, కానీ మనం వినయం ఉందని నేర్చుకోవాలి. నారద మహాముని, మధ్వముని, గౌడీయ సాంప్రదాయం అన్నీ చెప్పుకుంటాం, కానీ వినయ విధేయతలు ముందని నేర్చుకోవాలి. నారదముని పరంపరలో వచ్చినప్పుడు అది వచ్చిన తర్వాత మిగిలిన. రైట్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభు. డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. లేదు 3-4 months బ్యాక్ డౌట్ వచ్చింది ప్రభు, అదే సందర్భం కుదరలేదు అడుగుదామనడానికి. లాస్ట్ వీక్ గుర్తొచ్చింది. అంటే ఇది మైత్రేయ విదురుల వారి చర్చ గురించే వచ్చి ఉంటుందని నాకు తెలుసు. అందుకనే ఇంకా నాకు ఏమనుకున్నానంటే, ఈసారి కొంచెం డీటెయిల్డ్గా కవర్ చేస్తున్నాం గనక ఈ పర్టికులర్ పాయింట్. ఎందుకంటే వినయ విధేయతలే వారి యొక్క గొప్ప భావాలు ఆయన ప్రదర్శించిన. అదేదో కేవలం ప్రదర్శన కాదు, ఆయన ఆచరించి ప్రదర్శించినటువంటి నిజమైన ఆచార్యుడు మైత్రేయ మహాముని. ఇక్కడ స్వామివారి భగవద్గీతలో యద్యత్ ఆచరితే శ్రేష్ట తత్ సదేవేతరో జనా సయత్ ప్రమాణం కృతే లోకస్తదనువర్తతే అంటారు చూసారా. వీళ్ళిద్దరి ప్రవర్తన చూశారు గనక సూత గోస్వామిలో ఆ వినయం. సూత గోస్వామి ఎవరి పుత్రుడు చెప్పండి? రోమహర్షి సూతుని పుత్రుడు. రోమహర్ష మహాముని చంపింది ఎవరు? బలరాముల వారు. మరి ఈయన వచ్చి భాగవతం గురించి ఎలా చర్చ చేశారు చూస్తున్నారా? మళ్ళీ బలరాముల వారే ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి కంటిన్యూ చేయమంటారు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. చూస్తున్నారు కదా. అదే వినయ విధేయతలు సోనకాది మహర్షులకు ఉన్నాయి. సూత భద్రం తే, ఓ సూత గోస్వామి మీకు శుభం కలుగుగాక, మీకు గొప్ప ఆయుష్ కలుగుగాక, మీరు మాకు చక్కగా చెప్పగలుగుదురుగాక. రైట్. ఆ లక్షణాలు కూడా ముందు ఫస్ట్ క్యాంటోన్ పేర్కొంటారు కదా ప్రభు. అనగా అనే ప్రవక్త ప్రచారం చేసే వాళ్ళ లక్షణాలు మీరు అర్హులు కాబట్టి మీ నుంచి వినాలనుకుంటున్నామని కూడా పొగుడతారు. అందుకనే భాగవతంలో మొట్టమొదట దాని మీద ప్రవచనం చేసే వారి అర్హత గుణగణాల గురించి చెప్పబడింది. పరంపరలో రావాలి, వినయ విధేయతలతో ఉండాలి, జ్ఞాన అహంకారం ఉండకూడదు. ఈ 3 ఖచ్చితంగా చెప్పబడ్డాయి అక్కడ చూడండి. 4వది ఏమిటి? అనఘుడు, అంటే ఎటువంటి పాపకర్మలు చేయకూడదు. జ్ఞానం కాదు, ఆచరణ ఉండాలి. 5వది భగవద్భక్తితో సంపూర్ణుడై ఉండాలి. ఈ 5 గుణగణాలు ఉన్నవాడే శ్రీమద్ భాగవతం మీద ఏ విధమైన ప్రవచనం ఇవ్వడానికి అర్హుడు. ఎంత డీటెయిల్డ్ గా మనకి ఆ వివరణ ఇచ్చారో చూడండి. ఇదేమో ఒరే నాయన నువ్వు ఆ మంత్రం చదివితే చాలు, ఈ శ్లోకం పలికితే చాలు అని కాదు, ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అని. ఈ ప్రవర్తన గురించే స్వామివారు భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు మనకి. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవచ, నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖక్షమి, సంతుష్టః సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పితమనో బుద్ధిర్ యో మద్భక్తః సమే ప్రియః. 12వ అధ్యాయంలో 13-14 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు ఈ మాట భగవద్గీతలో. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం, ఎవరన్నా కూడా హేట్రేడ్ లేదు. మైత్రః కరుణ ఏవచ, ఎప్పుడూ వాళ్ళతో స్నేహమే, వాళ్ళ మీద కరుణి. నిర్మమో, నాదిది అనేటువంటి భావం లేదు. నిరహంకారః, నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి అహంకారం లేదు. సమదుఃఖ సుఖక్షమి, సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ఒకే రకంగా ఉంటాడు. సంతుష్టః సతతం యోగి, ఆ యోగి ఎప్పుడూ కూడా సంతుష్టుడై ఉంటాడు.
యథాత్మా దృఢ నిశ్చయ, ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాడు, దృఢ నిశ్చయంతో ఉంటాడు. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్, నాకు తన బుద్ధిని సమర్పించిన వాడై ఉన్నవాడు. యో మద్భక్త సమే ప్రియ, అటువంటి భక్తుడే నాకు ప్రియుడు. ఇప్పుడు స్వామివారికి వేదవ్యాసుల వారు మైత్రేయ మహాముని ప్రియులు కాబట్టే ఒక పూర్తి మహాభారతం జరగడానికి మూల కారణం వేదవ్యాసుల వారు అయ్యారు. అలాగే స్వయంగా యమధర్మరాజు అయినటువంటి విదుర మహాముని స్వామివారి గురించిన వివరణ మనకు తెలియాలని చెప్పి ఆ విదురుల వారు మైత్రేయుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఏంటంటే మైత్రేయుల వారిలో కూడా ఆ భావం ఉంది కాబట్టి. చూస్తున్నారా? భగవద్గీతలో స్వామివారు ఏ రకంగా ప్రవర్తన నియమావళి ఉండాలి ఒక భక్తుడికి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారో దాన్ని ఆచరించి చూపించినటువంటి ఆచార్యులు వ్యాసదేవుల వారు, మైత్రేయ మహాముని, ఇందులో విదురుల వారు కూడా. రైట్? ఇక్కడ విదురుల వారి విషయం ఎందుకు ముఖ్యమయ్యా అంటే మైత్రేయ మహాముని విదురుల వారి చర్చ జరిగింది కనుక విదురుల వారి ప్రస్తావన మనకు ముఖ్యం. ఇప్పుడు విదురుల వారు కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామం ప్రారంభమయ్యేంత వరకు కూడా హస్తినాపురంలోనే ఉన్నారు, అవునా? కానీ వారు కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామంలో ఎక్కడా పాల్గొనలేదు. ఎందువల్ల? తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళారు ఆయన. సరే, బలరాముల వారంటే రోమహర్షణ మహాముని ఒక గడ్డిపోసలో కొట్టడంతో ఆయన కాలం చేశారు కనుక వారు ప్రాయశ్చిత్తార్థం వెళ్ళారని ఒప్పుకుందాం. విదురుల వారు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది? అంటే నాకు అర్థం చేసుకున్నది రెండేంటంటే, ఒకటి దుర్యోధనుడు ఘోరంగా అవమానిస్తాడు, ఇతన్ని నగర బహిష్కరణ చేయండి అని కూడా అంటారు. సరే, అదొక నేపథ్యం బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకోవచ్చు. బట్ విధుల్లో వారికి భగవంతుని సేవలో భగవంతుడి పరంగా వెళ్ళాలని ఉంది కాబట్టి అనేది ఇంక రెండో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అర్థం చేసుకుంటాము. మీరు ఇంకా యుద్ధం అనేటువంటిది తప్పు అని ఇరుపక్షాలకి ఆయన చెప్తాడు. అవును, చెప్పినప్పుడే దుర్యోధనుడు పక్షపాతి అని చెప్పి అవమానిస్తాడు, అది లీల. దుర్యోధనుడు అవమానిస్తాడు, అది లీల. కానీ విదురుల వారు మీరు చూశారంటే ఆయన భావం ఏమిటి? ఆయన విదురుల వారు యమధర్మరాజు విదురుల వారుగా ఎందుకు వచ్చారో చూడండి. ఆ లీల గుర్తుందా? మందవేముని మండూకముని లీల అందరికీ తెలుసునా ప్రభు? ఈ లీల మందవేమని మండూకముని లీల ఎవరికైనా తెలియకపోతే దయచేసి అడగండి. సరే, అందరికీ తెలుసు కనుక మళ్ళీ లీలలోకి వెళ్ళను. ఆ శాపం మందవ్యముని మండూకముని ఇచ్చిన తరువాత ఈయన ఏమనుకుని విదురుల వారు వచ్చారు? ఇది స్వామివారి కృప, నాకంటూ ఏదో ఒక పాత్రను ఆయన ఇక్కడ నిశ్చయించారు, ఆ పాత్రను పోషిస్తాను అని వచ్చారు. ఆ పాత్ర ఏమిటి విదురుల వారిది? ఒక దాసీపుత్రుడిగా. వ్యాస మహాముని యొక్క తేజస్సు వలనే అది కూడా. ఏం ప్రభు? వ్యాస మహాముని తేజస్సు వలనే ప్రకటన అవడం, అది కూడా వ్యాస మహాముని తేజస్సు వల్లనే ప్రకటన అయ్యారు దాసీపుత్రుడిగా. అయితే విజ్ఞానవంతుడు అయ్యారు ఆయన. ఆయన రోల్ ఎప్పుడూ కూడా విజ్ఞానవంతుడిగానే. ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ఏ రకంగానూ యుద్ధాలలో ఆయన భాగం పంచుకోలేదు. ఓకే, అర్థమైంది. ఓ మంత్రిగా ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడు కూడా యుద్ధాల్లో పాల్గొనలేదు. అంతమంది కూడా ఎప్పుడు కూడా మహాభారతంలో ఆయన యుద్ధంలో పాల్గొలేదు. భీష్మదేవుల వారు వాడే వెళ్ళేవాడు. ఎందుకంటే ప్రతిదానే భీష్మదేవుల వారు, కృపాచార్యుల వారు, మన ద్రోణాచార్యుల వారు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా. మహామహులు ఉంటే ఈయనకి ఎందుకు వెళ్ళడం? ఈయన ఎప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడితోనే ఉండేవారు. ఎందుకంటే ఆయనకి పుట్టుగుడ్డి కదా. దూతలతో పాటు ఈయన కళ్ళు కూడా ఆయనకి దూత కళ్ళు అయ్యాయి. ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుడు మానసిక గుడ్డితనాన్ని కూడా ప్రదర్శించాడో ఈయన ఇంక వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నారు. ఈ చెత్త మనకి ఎందుకని.
Yes, ప్రభు. యుద్ధాన్ని ఆపగలిగినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు ఆపడు కదా. అవును ప్రభు. అప్పుడు మందలిస్తాడు ధృతరాష్ట్రుడిని, ఈ రోజు నీకు నిజంగా గుడ్డితనం వచ్చిందయ్యా అని. Yes, ప్రభు. ద్రౌపదీదేవి వస్త్రాపహరణం జరిగినప్పుడు కాదు, రాజ్యకాంక్షతో నీ కొడుకుకుండే రాజ్యకాంక్షని నువ్వు దానిని ఒప్పుకుంటూ ఆ ఒప్పుకొని దానికి సహకారాన్ని అందిస్తూ యుద్ధాన్ని నడవనిస్తున్నావు చూసావా, ఇప్పుడు నువ్వు మేధస్సు ద్వారా కూడా గుడ్డివాడివయ్యావు అంటారు. సరే, ఆ సమయంలో దుర్యోధనుడు అవమానించడం, నాకు అవమానం జరిగిందనే కారణం చెప్పి ఈయన వెళ్ళిపోవడం అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వాస్తవం ఏమిటయ్యా అంటే, ఎప్పుడైతే యుద్ధం జరగకూడదు అనేటువంటిది ఈయన మాట జరగట్లేదు, సరే వాళ్ళు కొట్టుకు వస్తారు, నాకెందుకు, నేను స్వామిని ధ్యానం చేస్తూ తీర్థయాత్రలు చేస్తానని నడిపారు ఆయన. కాబట్టి దురత్వానికి దురత్వం ఏదున్నా దానిని వదిలేసేటువంటి వారు విదురుడు. చెడుకి అతీతుడై ఉండేటువంటి వారు విదురుడు. అనేటువంటి శబ్దానికి అర్థం మంచికి ప్రతిరూపం. దురత్వం లేని విదురత్వం. రైట్ ప్రభు. ఆ మంచి ఏది? తీర్థయాత్ర. చెడేది? యుద్ధం. కేవలం ఒక స్థలం కోసం. ఆ చెడుకు దూరంగా వెళ్ళినటువంటి వారు విదురులు. కాబట్టి ఆ సమయంలో ఆయన ఆ మంచి గురించి తెలుసుకోవడానికి మైత్రేయ మహామునిని అడగడం జరిగింది. ఏ వినయ విధేయతలైతే విదురుల వారికి ఉన్నాయో, యమధర్మరాజు అయ్యుండి కూడా అన్నీ తెలిసి కూడా మైత్రేయుల వారిని తనకుండేటువంటి భగవతత్వ విజ్ఞానాన్ని మనకందరికీ పంచమని తను ఒక మార్గం అయ్యారు. చూడండి, మైత్రేయుని దగ్గర కూడా విదురుల్ని ఉద్ధవుల వారు పంపిస్తారు కదా ప్రభు? కరెక్ట్. ఓకే, కరెక్ట్. ఉద్ధవుల వారు ఎందుకు పంపారంటారు? శ్రీకృష్ణు వారు చెప్పినంత వరకు శ్రీకృష్ణు వారితో ఉద్ధవుల వారు ఎప్పుడు ఉన్నారు, ఆయన చెప్పినంత వరకు విన్నారు. కానీ మైత్రేయ మహాముని ఇది కాక అన్నీ నేర్చుకున్నారు కనుక ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఇంకా బెటర్ డీటెయిల్ వస్తుందని. రైట్. ఎంతైనా ఉద్ధవుడు స్వామివారి కజిన్ కదా. ఆయన యాదవుడు. ఆయన ఒక రకంగా ఆయన రాచరికం. రైట్. స్వామివారి దగ్గర నుంచి విన్న జ్ఞానం ఉంది, కానీ ఒక మహర్షి దగ్గర శుశ్రూష చేసి నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే మైత్రేయ మహాముని. రైట్ ప్రభు. అందుకని ఉద్ధవుల వారు అటు వెళ్ళండి అని చెప్పడం ఎందుకు? శ్రీకృష్ణ వారికి నాకు చెప్పింది విన్నారు మీరు, ఇదివరకు మీరు పరాశరముని దగ్గర నేర్చుకున్నారు, ఇవన్నీ కలిపి మీరు గొప్పగా చెప్పగలుగుతారనే భావం ఉద్ధవుల వారికి ఉంది. చెప్పగలుగుతారు కనుక విదురుల వారిని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసుకోండి అని చెప్పారు, ఇంకా మీకు బాగా తెలుస్తుంది అని. ప్రభు, అంటే ఈ పాత్రల కలయిక వెనుక కూడా ఎంత మెసేజ్ ఉందనేది అర్థమవుతుంది. మెసేజ్ అంతా ఇంత కాదు ప్రభు, నాకు తెలిసింది ఇంతే, నాకంటే బాగా ఫలానా వాడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోండి అనే వినయం ఉంది చూసారా, అది సర్వసాధారణం కాదు. ఉద్ధవుల వారు నాకు శ్రీకృష్ణ వారికి డిస్కషన్ జరిగింది ఇంతేనయ్యా అని విదురుల వారికి చెప్పేసి ఉండొచ్చు కదా. మైత్రేయ మహాముని దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోండి అని ఎందుకు చెప్పారు? అక్కడే నాకు అసలు ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చింది. అక్కడ అంత ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తి ఏంటి, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోమన్నారు, ఆయన నేపథ్యం ఏంటనేది తెలుసుకోవాలనిపించింది. మహానుభావులు మైత్రేయ మహాముని ప్రభు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ఈరోజు అధ్యయనంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే, శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రవచనకర్తకు ఉండవలసిన ప్రవర్తన నియమావళి ఏదైతే చెప్పారో
అందులో మనకు కనబడే ఆచార్యులందరూ అదే ప్రవర్తన నియమావళిని చూపించారు. ఉదాహరణకు ప్రచేతసుల ప్రవర్తన కూడా అంతే కదండి. బ్రహ్మకుమారులు సనత్ సనంద సనాతన సనత్ కుమారులు నలుగురు, ఆ బ్రహ్మదేవుని నలుగురు కుమారులు అదే ప్రవర్తన చూపించారు. నారదముని అదే ప్రవర్తన చూపించారు. భాగవతంలో అంతా భగవత్తత్వ విజ్ఞానంలో, భగవద్భక్తి సేవా గుణంలో ఆచరణ యోగ్యమైనటువంటి వినయ విధేయతల్ని మనకి నేర్పించబడుతున్నాయి. అవి లేకపోతే జరిగేటువంటి ప్రమాదాల వలనే ఈ అసురగణాల యొక్క ప్రవర్తన, వారికి కలిగినటువంటి ఫలితాలు చెప్పబడుతున్నాయి. అజామిలుడి వృత్తాంతం తీసుకున్నాం అనుకోండి. వినయ విధేయతలు ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉన్నాడు, వాటిని వదులుకున్నప్పుడు ఇంకో రకంగా ఉన్నాడు. భయంతో మళ్ళీ వినయ విధేయతలు వచ్చేసరికి ఎలా మారాడు? అదే భరత చక్రవర్తి విషయం తీసుకున్నాం అనుకోండి. వినయ విధేయతలతో ఆయన ఎలా రాజ్యాన్ని వదిలాడు, తర్వాత అహంకారంతో కూడుకున్న బంధంతో నా జింక అనేటువంటి దాంతో ఆయన ఎలా జింకగా మారాడు, ఆ తర్వాత దాన్ని వదులుకుంటే ఎలాగ మళ్ళీ భగవతత్వ విజ్ఞానం రాగలిగాడు. ఎగెయిన్ వినయ విధేయతలతో బంధాన్ని దాటి నేనేం చేశాను తన తప్పును తెలుసుకుని సరిదిద్దుకునే లక్షణం. అవునా? మీరు ఎందులో చూసినా కూడా ఆత్మ విమర్శ, ఆత్మ ప్రక్షాళన, ఈ రెండు. మీరు వెస్టర్న్ సొసైటీలో చూస్తే చారిటీ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్ అంటారు. మన ఇదేంటంటే డిస్క్రిమినేషన్ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్. వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్క్రిమినేషన్? ఇది రంగు, శారీరకం దీన్ని బట్టి కాదు, ప్రవర్తనను బట్టి డిస్క్రిమినేషన్. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్. చూస్తున్నారా? Discrimination of what is good and what is bad. It's the behavior discrimination. So ante self assessment begins at home. Atma vimarsha. Yes. ఇది వినయ విధేయతలకి మొట్టమొదటి మెట్టు. ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ఏం చేశాను, అందులో ఏవి సరిగ్గా చేశాను, ఏవి తప్పుగా చేశాను, ఏది పొరపాటుగా చేశాను, ఆ పొరపాటుని తప్పుల్ని రేపటికి ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి అని నిద్రపోయే ముందర ఆత్మవిమర్శ చేసుకోగలిగిన రోజున మనం భగవతత్వ విజ్ఞానంలో వినయ విధేయతలతో కదలడానికి సిద్ధపడుతున్నాము. ఏ రోజైతే ఏదో బ్రహ్మాండంగా చేశాను రేపు ఇంకా బాగా చేయాలనుకున్నామో ఎండ్ ఆఫ్ స్టోరీ. ఇక్కడి నుంచి భగవద్భక్తి లోపించింది, ఇంకా నా శక్తి సామర్థ్యాల మీద భక్తి పెరిగిపోయింది. ఎక్కువ అదే జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రభు. ఇది సర్వసాధారణంగా అందరం చేసేటువంటి విషయమే, ఇది పెద్ద తేడా లేదు, రైట్? నాకు అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది అంత సులభంగా దాటగలిగింది కాదు. ప్రవర్తించాలి, చాలా ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకని ఈరోజు మనకి మైత్రేయ మహర్షి నేర్పించేది ఏమిటయ్యా అంటే ఎలాగ మన వినయంతో భగవత్ సేవ చెయ్యాలి. హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంతే ఈ రోజుకి. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఈ టాపిక్ మీద తప్పకుండా అడగండి. ఓకే, అయితే ఈరోజు ఎద్దరాన్ని ఇక్కడ ఆపుదాము. ఇంకొకటి ప్రభు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభు. ఒక సందర్భంలో ఇదే మైత్రేయ మహాముని, శ్లోకం నెంబర్ గుర్తులేదు కానీ, హరే అనే పదాన్ని గురించి చెప్తూ, హరే అంటే భగవంతుడిని సంబోధిస్తూ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు విదుర మహమునితో. అది ఎలా అర్థం చేసుకో అంటే అమ్మవారన్నా భగవంతుడి అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, బట్ డీటెయిల్ గా ఇంకా ఎలా అనేది కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. హరే అంటే ఓ హరి అనేటువంటి అర్థం ఒకటి ఉంది ప్రభు. ఓ హరి, హరి తాలూకా.
అక్కడ మైత్రేయ మహాముని ఓ హరి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. మన ఆచార్యులు హరితాలూకా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. రెండు వివరణలు కూడా కరెక్టే. శ్లోకంలో హరే అనేది పదం వస్తుంది, ఆ పదానికి అర్థం కూడా చెప్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అది అనిపించారు, డీటెయిల్ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ని బట్టి ప్రభు అర్థమైంది. మాం రక్ష హరే అంటే ఓ హరి నన్ను రక్షించవయ్యా. హరే కృష్ణ రాధమ్మ కృష్ణ భగవానుడా. చూస్తున్నారా? మాం రక్ష హరే నన్ను రక్షించవయ్యా ఓ హరి. కాబట్టి అక్కడ ఆ హరే శబ్దమే ఉన్నా కూడా అది ఆబ్జెక్ట్గా ఉందా, సబ్జెక్ట్గా ఉందా, కాంటెక్స్ట్ ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా వర్క్ అవుతాయి ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణలో హరే వచ్చి సబ్జెక్టు, కృష్ణ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్. ఎందుకంటున్నాను? అమ్మవారి ద్వారా స్వామివారి దగ్గరికి దేవకృష్ణ హరే అన్నాం అనుకోండి, ఓ దేవా కృష్ణ ఎవరైతే హరివో నువ్వు. చూస్తున్నావా? సారీ చూస్తున్నారా? అదే పదం దేవకృష్ణ హరే అంటే మీనింగ్ మారిపోయింది. సంస్కృతంలో మీరు చూశారంటే ప్రభు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ ఎలా ఉంటుందంటే కాంటెక్స్ట్ సెన్సువల్గా ఉంటాయి ప్రభు. ఇప్పుడు దానికి 2.7 సారీ చెప్పండి రామకృష్ణ. అదే అర్థమైంది ప్రభు. షూర్ ప్రభు. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2.7 భగవద్గీత. ఆ శ్లోకం గుర్తు చేసుకోండి. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమూఢచేత. నిశ్చితం భూహితన్మే శిష్యస్తేహం శిష్యాస్తే అహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. శిష్యతే అహం. అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు? స్వామివారు. నీ శిష్యుణ్ణి నేను నీ శిష్యుణ్ణి అయ్యా అనట్లేదు అర్జునుడు. ప్రయారిటీ గురువుకి. కృష్ణ ప్రభు చూస్తున్నారా? ఎగైన్ వినయంతో కూడుకున్న ప్రవర్తన. శిష్యాస్తేహం నీ శిష్యుణ్ణయ్యా నేను. షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం. అందుకని నన్ను నువ్వు ప్రసన్నం చెయ్యి, నన్ను నీ శరణులోకి తీసుకో. చూస్తున్నారా? సో కాంటెక్స్ట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, దాన్ని బట్టి అక్కడ గురుస్థానానికి గొప్పతనం ఉంది. శ్రీకృష్ణ వారు జగద్గురువుగా గురువు అయిన శిష్యహతే అహం. చూస్తున్నారా? కాబట్టి సంస్కృతంలో ఆ కాంటెక్స్ట్ తెలియాలి. కాంటెక్స్ట్ తెలియకపోతే ఏమవుతుంటే శబ్దాల మీద పెడితే ఈ మూర్ఖంగా అవజానంతి మా మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరంభావం అజానంతో మమభూత మహేశ్వరం అనే విషయం మీద చాలా మంది మూర్ఖంగా వాదిస్తారు. చూడండి, మానుషీతనంలో వచ్చానన్నాడు ఆయన, మీరు వినట్లేదు అని. ఒరే నాయన, దాని ముందరే ఆయన 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు రా, బ్రహ్మకర్మ చమే దివ్యం యోగం ఏ వ్యక్తి తత్వ త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. నా జన్మ కర్మ దివ్యమైనవని చెప్పారు. కాబట్టి అది నా మామూలు మానుష దేహం కాదు, అది దైవీ మానుష దేహము. అది అర్థం చేసుకోండి. ఆహా మేము ఒప్పుకో. మరి దానికి ముందర ఇంకొకటి చెప్పారు, అదే 4వ అధ్యాయంలో జన్మకర్మ అజోపి సర్వేయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయ అయింది. భవం కాదురా, సంభవం. ఆత్మమాయ ద్వారా వస్తున్నారు, అది దైవీ శరీరము. ఆహా నేను ఒప్పుకోరు. ఆయన ఈ శ్లోకంలో మనుషి తను ఆశ్రితం అన్నారు. మూర్ఖులు మాత్రమే ఆయన మనిషి శరీరంలో ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోలేరని వాదన వస్తుంది. ప్రభు ఒక పంక్తిని పట్టుకొని వాదిస్తే ఏవైనా వాదించచ్చు. పూర్తిగా సంకలనం చేసి అర్థం చేసుకొని మాట్లాడితే ఒక విధానం. ఎక్కడో ఒక చోట ఒక మాటను పట్టుకొని ఈ మధ్యకాలంలో ఒక మహానుభావుడు టీవీల్లో చేరి ఏమని చెప్పాడయ్యా అంటే,
శ్రీరామచంద్రుల వారికి పట్టాభిషేకం టైంలో గుండు కొట్టించారు అని చెప్పాడు. రైట్. రామాయణం నుండి దాన్ని తీసి కొంతమంది భక్తులకి నేను నిరూపించాను. కేవలం ఆయనకు ఉండేటువంటి ఈ జఠల ముడులు మాత్రమే కత్తిరింపబడ్డాయి అని. 12 వనవాసం అయిన తర్వాత వనవాసం అయ్యి ఆయన 14 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి వచ్చారు కదా. వచ్చిన తర్వాత శత్రుఘ్నుల వారు చెబితే అప్పుడు ఈ క్షురకర్మ చేయడానికి వచ్చిన వాడంతా చుట్టూ చేరి ఏం చేస్తారంటే చక్కగా ఆ పీఠముడులు ఉంటాయో వాటిని మాత్రం కత్తిరించారు. అప్పుడు మాల వేసుకొని లేపనాలు పూసుకొని మంగళ స్నానం చేశారు శ్రీరామచంద్రుల వారు. ఇది వాల్మీకి రామాయణంలో ఇచ్చినటువంటి వర్ణన. దానికి మేధావులు ఒక కొమ్మును తీసేసి బుద్ధి మాంద్యంతో వాళ్ళకు తోచిన దాన్ని టీవీలో మైక్ దొరికింది కదా అని చెప్పేటువంటి స్వభావం. అది ఈ మధ్య చాలా దారుణంగా అయిపోతున్నప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఇది అయిపోతుంది. ఎందుకంటే జనాలకు నచ్చేది చెప్పేస్తే చప్పట్లు వస్తాయి గనక. లైకులు కావాలి, జనాలు కావాలి. మేమేమీ పుచ్చుకోము, ఒక్క పైసా పుచ్చుకోము వీటన్నిటికని చెప్పడం. వాళ్ళ ఆవిళ్లకు మాత్రం వస్త్రాలు నగలు ఎన్నైనా ఇచ్చేయచ్చు. ఇటువంటి ఏమీ పుచ్చుకోకుండా సేవ చేస్తున్నామని మహానుభావులుగా ప్రచారం చేసుకున్నటువంటి సోకాల్డ్ మహాత్ములు చెప్తున్నటువంటి అసందర్భ ప్రలాపంతోనే చాలా మందికి ఏం చేయాలి ఏం చేయొచ్చు అనేటువంటి విచక్షణ కోల్పోతున్నారు. చూస్తున్నారా? దీనికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి వాళ్లే మన ఆచార్యులు, ఈ మహానుభావులంతా. అది మనం గుర్తుపెట్టుకొని వేరే వాళ్ళని నిందించడం కాదు, వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పు ఏదో మనం తెలుసుకొని మనం సరిగ్గా చేయగలగడం మనం చేయగలిగిన చిన్న విషయం. అంతే. ఎస్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ప్రభు? మాతాజీ. ఓకే, అయితే ఈరోజు అధ్యయనానికి రాపుదాం. శ్రీమద్ భాగవతం కి జై, శ్రీమద్ రామాయణం కి జై, శ్రీ మైత్రేయ మహాముని కి జై, శ్రీ వ్యాస మహాముని కి జై, శ్రీ పరాశర మహాముని కి జై, శ్రీ విదుర మహాముని కి జై, శ్రీల ప్రభుపాది కి జై. నితాయ్ గౌర సీతానాథ్ ప్రేమానంది. హరి 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 హరే కృష్ణ. ప్రభుపాది కి జై.